सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं लैक्चरर सिमरनजीत सिंह तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा अपनी इस ऑनलाइन जमात विच, जिस विच आपां प्रसिद्ध कवि है जिहड़ा पंजाबी साहित्य का प्रोफैसर मोहन सिंह उस दे बारे पढ़ रहे सीगे। प्रोफैसर मोहन सिंह की पहली कविता जिहड़ी आपां पढ़ चुके हैं। हुण प्रोफैसर मोहन सिंह की जिहड़ी दूजी कविता उहदे बारे आपां गल करदे हैं, जिहदा सिरलेख है प्यारे विद्यार्थियों मेरे गीत। अच्छा, सिरलेख दिता होया मेरे गीत। इस दे विच इस कविता दे विच जिहड़ा मेरे गीत शब्द है असल दे विच गीत दे नाल संबंधित नहीं है। गीत शब्द तो तुसीं इह भाव मन लैंदे हो, जदों तुहाडे सामने गीत शब्द आउंदा है तां तुसीं यही सोचदे हो जी गीत शब्द दा मतलब जे आपां कहीए भी गीत हुंदा की है तां एक तुकबंदी है जिसनूं आपां गा सकीए, उसनूं आपां कह दिंदे आ जी गीत। आपां ਜਿਹੜੇ आह गाने सुनते हैं है ना, ये भी गीतां दा ही एक अगे प्रकार गीत उन्होंने भी कह दिंदे आपां। पर इत्थे की है, कवि कहंदा मेरे गीत का मतलब है इस कविता दे विच कवि अपने क्रांतिकारी विचारां नूं पेश कर रहा है। देखो किड्डी सोहनी गल है। आपां इहदा शाब्दिक अर्थ गीत कीता हुंदा है ना, पर असल दे विच उसदे गीत नहीं हन, उसदे क्रांतिकारी विचार हन कवि दे, जिस दे विच ओह साडे देश दे जिहड़े युवक है नौजवान है उन्हां नूं प्रेरित कर रहा है भी वो गुलामी दीआं जंजीरां नूं तोड़ के देश नूं आज़ाद करवाउण। सो इस कविता दे विच गुलामी तो छुटकारा पाउण दी गल कीती गई है। ते गल किहदे द्वारा कीती गई है? मेरे गीत भाव क्रांतिकारी विचारां द्वारा। सो एक कविता है जिहड़ी ये आज़ादी नाल संबंधित कविता है, जिहदे विच कवि अपने क्रांतिकारी विचार पेश कर रहा है। वो कहंदा भी ये क्रांतिकारी विचार है जिहड़े ये देश के नौजवानों नूं जगाउणगे ते देश के नौजवान जदों जाग गए उस स्थिति विच देश विचों हर प्रकार की गुलामी है जिहड़ी वो खत्म हो जाएगी, सारे असीं आज़ाद हो जावांगे। सो कवि दियां पहला पंक्तियां जिहड़ियां सुन लो तुसीं इस कविता दियां, ध्यान नाल सुणियो। बड़े आनंददाई बड़े शानदार तरीके नाल लफज कवि ने वरते होए आ। सुणो की कहंदा कवि। कवि कहंदा मेरी हिक विच हुण ना सौण गीत, पए रात दिने चिचलाउण गीत। ये कितना ही चिर संग दे रहे, हिक पिंजर अंदर जंग दे रहे। खबरे किद्दां दिन लंघदे रहे, हुण पल भी पलक ना लाउण गीत। ये चाहण निकलना खुलना हुण, झखड़ां दे वांगर झुलना हुण, ते नाल किस्मतां घुलना हुण, अरशां नाल आडे लाउण गीत। ये गीत ना किसे सजादी दे, ये ना हुसन इश्क दी वादी दे। द्वारे पढ़दा मैं, ये गीत ना किसे शहजादी दे, ना हुसन इश्क दी वादी दे, एह तां नगमे रूह फरियादी दे, दिल वालियां नूं तड़पाउण गीत। अगे कवि की कहंदा, ये सुत्ती चिणग मघावणगे, युवकां दा लहू गरमावणगे, जंजीरां नूं हथ पावणगे, पए मस्ती दे विच आउण गीत। ये चाहण नवा जुग रचना हुण, तलवारां नाल पलचना हुण, चढ़ सूलियां उत्ते नचना हुण, मेरे मरनों ना घबराउण गीत। जद तीकर युवक ना जागणगे, मेरे गीत ना गाउण त्यागणगे, दिन रात उनींदे झागणगे, ना सौण देण ना सौण गीत। मेरी हिक विच हुण ना सौण गीत, पए रात दिने चिचलाउण गीत। सो ये कविता का वाचन किया मैं, तुसीं सुन लिया होना सारिਆਂ ने, है ना। हाँ, हुण आपां गल करदे हां इस कविता के सरल अर्थ बारे, क्योंकि जरूरी है तुहाडे वास्ते एग्जाम की दृष्टि तो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए तुसीं उसनूं सही करना है, बस ध्यान नाल सुणदे जाना है। की कहंदा कवि? कहंदा मेरी हिक विच हुण ना सौण गीत। हिक दा मतलब हुंदा सीना। कवि कहंदा भी जिहड़े क्रांतिकारी विचार है, गीत तो भाव क्रांतिकारी विचार है भाई, ठीक है। ध्यान रखियो बेटा जी तुसीं, गीत का मतलब इत्थे गीत नहीं गा शाब्दिक अर्थ, क्योंकि कविता के जिहड़े अखरी अर्थ हुंदे आ शाब्दिक अर्थ होर हुंदे आ, असल जिहड़ी भावना हुंदी है वो कविता की होर हुंदी है। इस कविता की असली भावना है जिहड़ी वो इसदे क्रांतिकारी विचारां विच छुपी हुई है। सो कवि अपने क्रांतिकारी विचारां की गल कर रहा है, जिहड़े क्रांतिकारी विचार नौजवानों नूं जगाउणगे, उन्होंने इस वास्ते जगाउणा है कि वह गुलामी तो निकल के देश नूं आज़ाद करवाउण।
ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾ ਸੌਣ ਗੀਤ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੌ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਪਏ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਚਿਚਲਾਉਣ ਗੀਤ। ਅੱਛਾ, ਚਿਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਿਚਲਾਉਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੰਛੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਰਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਕੁਰਲਾਉਣਾ। ਚੀਕਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਆ ਚਿਚਲਾਉਣਾ ਦੇ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਏ ਰਾਤ ਦਿਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਰਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਰਹੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ, ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਸੰਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੰਗ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੰਗਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ। ਆ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਸੰਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਚਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਿੱਕ ਪਿੰਜਰ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਿੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀਨਾ, ਪਿੰਜਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ। ਹਿੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੀਨਾ, ਪਿੰਜਰ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ, ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਰਵੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣਾ। ਖਬਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ। ਖਬਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਮੇਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਪਲ ਵੀ ਪਲਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ਗੀਤ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਪਲਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਭਾਵ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ, ਇਹ ਚਾਹਣ ਨਿਕਲਣਾ ਖੁੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਝੁਲਣਾ। ਹੁਣ ਝੱਖੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਝੱਖੜ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਝੱਖੜ। ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਾਲੀ। ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਝੁਲਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝੱਖੜ ਵਾਂਗ ਝੁਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤਾਂ ਘੁਲਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਮਤਲਬ ਲੜਨਾ, ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਡੇ ਲਾਉਣ ਗੀਤ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਅਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਸਮਾਨ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਮਾਨ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡੇ ਲਾਉਣਾ, ਆਡਾ ਲਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ, ਇਹ ਗੀਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਜਾਦੀ ਦੇ। ਸਜਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸਜਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ। ਇਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਗੀਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਜਾਦੀ ਦਾ, ਸਹਿਜਾਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ। ਵਾਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਨਾ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ।
ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜकुमारी ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਗਮੇ ਰੂਹ ਫਰਿਆਦੀ ਦੇ, ਇਹ ਨਗਮੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਫਰਿਆਦੀ, ਫਰਿਆਦੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਰਿਆਦੀ। ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜਪਾਉਣ ਗੀਤ, ਤੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਤੜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਚਿਣਗ ਮਗਾਵਣਗੇ, ਯੁਵਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਰਮਾਵਣਗੇ। ਸੁੱਤੀ ਚਿਣਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ। ਸੁੱਤੀ ਚਿਣਗ ਮਗਾਵਣਗੇ, ਮਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਤੀ ਚਿਣਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਬੀ ਭਾਵਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਣਾ, ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਗਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਗਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਯੁਵਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਰਮਾਵਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੱਬੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਹੂ ਗਰਮਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵਣਗੇ, ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਏ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਗੀਤ, ਤੇ ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਚਾਹਣ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਰਚਨਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲਚਣਾ ਹੁਣ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲਚਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਲਝਣਾ। ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹ ਸੂਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣਾ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੜ੍ਹ ਸੂਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੱਚਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚੜ੍ਹ ਸੂਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣਾ ਹੁਣ। ਮੇਰੇ ਮਰਨੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਗੀਤ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕਰ ਯੁਵਕ ਨਾ ਜਾਗਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁਵਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਗਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਉਣ ਤਿਆਗਣਗੇ। ਤਿਆਗਣ ਮਤਲਬ ਤਿਆਗਣਾ ਭਾਵ ਛੱਡਣਾ। ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਨੀਂਦੇ ਝਾਗਣਗੇ। ਉਹ ਨੀਂਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੀਂਦਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਨੀਂਦਰਾ ਜਾਂ ਨੀਂਦਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਨੀਂਦਰਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨੀਂਦਰਾ।
ਝਾਗਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ, ਆ ਲਓ, ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸੌਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੌਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੌਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾ ਸੌਣ ਗੀਤ, ਪਏ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਚਿਚਲਾਉਣ ਗੀਤ। ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਏ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਚਿਚਲਾਉਣ ਗੀਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਈ, ਦੱਸੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾ ਸੌਣ ਗੀਤ, ਪਏ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਚਚਲਾਉਣ ਗੀਤ। ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਸੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਹਿੱਕ ਪਿੰਜਰ ਅੰਦਰ ਜੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਖਬਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪਲ ਵੀ ਪਲਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ਗੀਤ, ਇਹ ਚਾਹਣ ਨਿਕਲਣਾ ਖੁੱਲਣਾ ਹੁਣ, ਝਖੜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਝੁਲਣਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤਾਂ ਘੁਲਣਾ ਹੁਣ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਡੇ ਲਾਉਣ ਗੀਤ। ਇਹ ਗੀਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਜਾਦੀ ਦੇ, ਨਾ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਗਮੇ ਰੂਹ ਫਰਿਆਦੀ ਦੇ, ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜਪਾਉਣ ਗੀਤ। ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਚਿਣਗ ਮਘਾਵਣਗੇ, ਯੁਵਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਰਮਾਵਣਗੇ, ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵਣਗੇ, ਪਏ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਗੀਤ। ਇਹ ਚਾਹਣ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਰਚਣਾ ਹੁਣ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲਚਣਾ ਹੁਣ, ਚੜ੍ਹ ਸੂਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣਾ ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਮਰਨੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਗੀਤ। ਜਦ ਤੀਕਰ ਯੁਵਕ ਨਾ ਜਾਗਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਉਣ ਤਿਆਗਣਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਨੀਂਦੇ ਝਾਗਣਗੇ, ਨਾ ਸੌਣ ਦੇਣ ਨਾ ਸੌਣ ਗੀਤ। ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾ ਸੌਣ ਗੀਤ, ਪਏ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਚਿਚਲਾਉਣ ਗੀਤ। ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।